یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد لوک سبھا کی کارروائی پیر کے روز تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ بے حد اہم معاملہ ہے اور ایوان میں اس پر ضرور بحث ہونی چاہیے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو ضمانت دی ہے۔ قومی راجدھانی دلی کے متعدد علاقوں میں آج شدید بارش ہوئی ہے۔ دلی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 1 میں چھت گرنے سے ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ کرناٹک کے ہاویری ضلع میں ٹیمپو ٹریولر کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد 13 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ اور خواتین ٹیسٹ کرکٹ میں چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اپوزیشن کے احتجاج کے بعد لوک سبھا کی کارروائی پیر کے روز تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پہلے التوا کے بعد ایوان کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے شروع ہوئی، کانگریس کے ارکان نے مذکورہ معاملے پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان میں نعرے بازی شروع کر دی۔ کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، سماجوادی پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے ارکان ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے منصوبہ بند طریقے سے ایوان کی کارروائی چلنے کی اجازت نہ دینا پارلیمانی جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارکان جمہوریت صدر جمہوریہ کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث کے دوران معاملے کو اٹھا سکتے ہیں۔ نیٹ امتحان معاملے پر اپوزیشن کے بحث کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ صدر کے خطاب پر بحث کے دوران کسی بھی معاملے پر بحث کرنے کی اجازت دینے کی روایت نہیں ہے۔ انہوں نے کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں پر ایوان کے وقار کو مجروح کرنے کا الزام لگایا۔ جناب رجیجو نے کہا کہ حکومت صدر کے خطاب پر بحث کے دوران اٹھائے جانے والے کسی بھی معاملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہنگامہ آرائی کے باعث ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل آج صبح ایوان کی کارروائی جب شروع ہوئی، اسپیکر اوم برلا نے اس معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے پیش کردہ التوا کے نوٹس کو مسترد کر دیا۔ کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، سماجوادی پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ اٹھایا اور ایوان میں اس پر بحث کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے دوران کسی اور معاملے پر بحث کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ممبران شکریہ کی تحریک پر بحث کے دوران اپنے مسائل اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ سرکار بحث کے دوران اپوزیشن ارکان کے ذریعے اٹھائے گئے تمام معاملات کا جواب دے گی۔ اسی دوران اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ وہ طلبہ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بے حد اہم ہے اور اس معاملے پر ضرور بحث ہونی چاہیے۔ اسپیکر نے معمول کی کارروائی کو جاری رکھا، تبھی کانگریس، ڈی ایم کے، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران ایوان کے وسط میں آ گئے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران لوک سبھا کی کارروائی 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسپیکر نے معمول کی کارروائی کو جاری رکھا، تبھی کانگریس، ڈی ایم کے، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران ایوان کے وسط میں آ گئے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران لوک سبھا کی کارروائی 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں بھی نیٹ امتحان کے معاملے پر شور شرابہ ہوا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی آج صبح جب شروع ہوئی، چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے پیش کردہ التوا کے نوٹس کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ صدر جمہوریہ مرمو نے دونوں ایوان کے مشترکہ اجلاس سے اپنے خطاب میں پیپر لیک معاملے کی منصفانہ تحقیقات اور قصورواروں کو سخت سزا دینے کا ذکر کیا۔ جناب دھنکڑ نے کہا کہ جب ایوان میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث ہوگی تو ارکان کے پاس اس مسئلے پر بحث کرنے کے کافی مواقع ہوں گے۔ کانگریس کے پرمود تیواری نے کہا کہ 25 لاکھ طلبہ اس مسئلے پر سڑک پر ہیں۔ اپوزیشن کے رہنما ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ پچھلے 7 سال میں 70 مرتبہ پیپر لیک کے معاملات سامنے آئے ہیں۔
झारखंड हाई कोर्ट ने आज 8.36 एकड़ अराजी के गैर कानूनी कब्जे से मुंसलिक काले धन को जायज बनाने के मामले में जेल में बंद साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। फिलहाल हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से वाबस्ता काले धन को जायज बनाने के मामले में रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। सोरेन को ईडी ने इस साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शदीद बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम होने की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। शहर के मंटो रोड, आईटीओ, मथुरा रोड, रोहतक रोड, ओखला, तिलक ब्रिज और बिंदु मार्ग, आजाद मार्केट, आउटर रिंग रोड और गाजीपुर बॉर्डर के इलाकों में पानी जमा होने की इत्तला मिली है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून दिल्ली में पहुंच गया है, जिससे शहरी इलाकों में पानी जमा होने की सूरत हाल पैदा हो गई है। आज सुबह कौमी राजधानी में शदीद बारिश हुई, जिससे कौमी राजधानी के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। आकाशवाणी से बात करते हुए महकमा मौसमियात के साइंसदान आर.के. जनमनी ने कहा कि सफदरजंग मौसमियात के शोबे ने सबसे ज्यादा बारिश 228 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया, जबकि लोधी रोड इलाके में तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज शहर में औसत से शदीद बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि मानसून शिमाली और वस्ती भारत के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत मजीद इलाकों में पेशरफ्त कर रहा है। महकमा मौसमियात ने खित्ते में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरिया असना आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक शख्स हलाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा है कि आज सुबह सवेरे शदीद बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिर गई। वजारत ने मजीद बताया कि इस हादसे के तनाजुर में अगले नोटिस तक टर्मिनल 1 से आने जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। वजारत ने कहा कि परवाजों की आमदोरफ्त को मामूल पर लाने के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जा रहे हैं। कर्नाटक में हावेरी जिले के बयाडगी तालुका में गंडेनहल्ली क्रॉसिंग के नजदीक खड़े एक ट्रक से टेम्पो ट्रैवलर के टकराने से 13 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 8 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा आज सुबह सवेरे पुणे बेंगलुरु कौमी शाहराह पर पेश आया। महलुकीन का ताल्लुक शिवमोगा जिले के येमीहट्टी गांव से है। ये लोग सवादत्ती, यलामा देवी मंदिर और मजहबी अहमियत के हामिल दीगर मकामात से वापस आ रहे थे। चारों जख्मियों को हावेरी जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हावेरी के पुलिस सरबराह ने जाए हादसे का मुआयना किया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। भारतीय बहरिया और साहिली मुहाफिज दस्ते ने कल शाम लक्षद्वीप के बहुत ज्यादा अलील 4 मरीजों को कामयाबी के साथ कोची पहुंचाया। इन मरीजों में 2 छोटे बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। भारतीय बहरिया और कोस्ट गार्ड के एक जहाज को मरीजों को कोची से अगट्टी मुंतकिल करने में तैनात किया गया था। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान एजाज से सरफराज किया गया है। उन्हें यह एजाज नेपाल में भारतीय सिफारत खाने के जरिए मुनक़िदा संवाद तकरीब में हिंदी साहित्य के फरोग में उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। उन्होंने 40 से ज्यादा किताबों को हिंदी और नेपाली जबानों में तर्जुमा किया और हिंदी जबान के फरोग में उनका अहम किरदार है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन और उनके रिपब्लिकन हरीफ और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का जुमेरात को एटलांटा में पहला नशरियाती मुबाहिसा हुआ। दोनों ही रहनुमाओं ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया। खवातीन क्रिकेट में चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच जारी है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अब से कुछ देर पहले 1 विकेट पर 313 रन बना लिए थे। मर्दों की T20 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में कल बारबाडोस के मकाम पर भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। भारत इस टूर्नामेंट के फाइनल में तीसरी मर्तबा पहुंचा है। कल रात गयाना में भारत दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 68 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों पर अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई पीर के रोज तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि ये बेहद अहम मामला है और ऐवान में इस पर जरूर बहस होनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने काले धन को जायज बनाने के मामले में साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को जमानत दी है। कौमी राजधानी दिल्ली के मुतादिद इलाकों में आज शदीद बारिश हुई है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में छत गिरने से एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।